حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنير إلى روح سيد الشيخ البنير سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن نجي إسماعيل البنير سيد الشيخ محمد الأنشار البنير وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شورب النووي وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال بن السيد وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الله الشعراني وإلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن الحمد بن سيد الإمام محمد بن حسين المعروف بأبي سجى وإلى روح سيد الإمام الشيخ إبراهيم المجوري وإلى سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالك وإلى روح سيد الإمام الشيخ محمد نواوي بن عمر البندد ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد العزيز البنير إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. نور الظلام وضرب عليه خمسا بعد خمسين أي وأوجب الله 5 صلوات عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته أيضا بسؤاله صلى الله عليه وسلم له تعالى بترجيع موسى عليه السلام بعد أن أوجب عليهم 50 صلاة وإبطار عليه 5 بعد 50 أي وأوجب الله dan mewajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 salawatin 5 kali sembahyang alaihi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan Allah alaihi atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ummatihi dan atas umatnya ayatan pula
bisu'alihi dengan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ta'ala bagi Allah ta'ala, bitarji'i Musa dengan bolak-balik dengan Nabi Musa, ba'da an awjaba alaihim setelah Allah wajibkan atas umat Rasulullah khamsina sholatan 50 kali sembahyang. Penjelasannya, di saat Nabi Mi'raj berjumpa dengan Allah, Allah mewajibkan kepada Rasulullah dan kepada umatnya sembahyang 50 kali dalam sehari semalaman. Tadinya Nabi terima, maka Nabi turun di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bertanya kepada Rasulullah, turunlah Rasulullah ke langit ke-6. Di langit ke-6 Nabi berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim bertanya kepada Rasulullah, apa yang diberikan Allah? Rasulullah mengatakan, Allah mewajibkan kepadaku dan kepada umatku 50 kali sembahyang dalam sehari semalaman. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rasulullah dengan penjelasan beliau bahwa umatnya tidak akan mampu melaksanakan sembahyang 50 kali dalam sehari semalaman. Nabi Musa meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah minta keintingan lawan Allah. Naiklah Rasulullah berjumpa Allah kembali, maka dikurangi 5 waktu, jadilah 45. Turun lagi Rasulullah di langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim, tidak ada komentar. Berjumpa dengan Nabi Musa, kembali Nabi Musa bertanya, bagaimana hasil pertemuannya dengan Allah? Rasulullah mengatakan dikurangi 5 kali, berarti tertinggal 45. Nabi Musa pun meminta kepada Rasulullah agar kembali menghadap Allah diperintik. Naiklah Nabi berjumpa Allah kembali, oleh Allah dikurangi lagi 5. Dikurangi, turun lagi sampai berjumpa Nabi Musa, bertanya lagi Nabi Musa, minta lagi Rasulullah lawan Allah Ta'ala. Akhirnya dikurangi 5 kali sampai 8 kali. Boleh 5 kali 8 40. Ya kalau nah 40 sampai yang ke-9 minta lagi dikurangi lagi 5, maka tersisalah dari 50 waktu dikurangi 9 kali 5 yaitu 45, jadilah 5 kali dalam sehari semalaman. Inilah yang diperlukan Allah atas Rasulullah dan atas umatnya. Sampai sekarang kita melaksanakan kewajiban tersebut yang merupakan hasil daripada mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawarat bilun madin qadarallahu tilkal khamsa. Allah mentakdirkan sudah nang 5 kali itu, tadinya 50 memang, tapi jadi 5 memang sudah takdir Tuhan juga. Wa hakama biha, dan Allah telah menghukumkan 5 kali sehari dalam semalaman, kewajiban bagi Rasulullah dan kewajiban bagi umatnya untuk melaksanakan khamsu salawatin, 5 kali dalam sehari semalaman, 5 kali sembahyang. Hikmah. Ini satu hikmah. Qala Utsman Ibnu Hasan al-Jawbari fi Durratil Wa'isin, berkata Hasan Utsman bin Hasan al-Jawbari di dalam kitab Durratul Wa'isin. Dalam kitab Durratul Wa'isin ada Durratun Nasihin, ada Durratul Wa'izin. Ini dalam kitab Durratul Wa'izin. Syekh Hasan Utsman bin Hasan al-Jawbari berkata, amma sababul mi'raj,
Adapun sebab mi'rajnya Rasulullah dari Baitul Maqdis naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha itu ada mempunyai sebab menurut Imam Utsman bin Hasan Al-Jaubari. Sebabnya apa? Bahwa annal arda ibtakharat ala samai. Sedangkan kita lihatlah bahwa bumi baagak lawan langit. Nah, biasalah hidupnya selalu bermegah-megah. Tulang bakawan baagak. Sepeda motor apa tadi jar tulang. Aku jar enek ya. Agak banget kalau jar. Gampang sekopi jar. Gampang bit metu sakitnya jar bit. Ada dikoleh oleh bibinian lalu bit enek aja. Yalah yang kita memang hidup selalu tafakur, selalu berbangga-bangga. Hidup memang begitu. Ada yang membanggakan hartanya, ada yang membanggakan ketampanannya, ada yang membanggakan keturunannya, keluarganya, ada yang membanggakan jabatannya, ada yang membanggakan rumahnya, ada yang membanggakan kendaraannya, ada yang membanggakan anak dan istrinya. Kenapa? Di mana ruang ada kelebihan dan keutamaan, di situ ada ruang untuk baagak lawan orang lain. Orang sugih hidupnya selalu tafakhur, baagaknya lawan apa? Adanya sesama orang sugih, sama dua orang sugih baagak dawaninya, baagaknya lawan orang miskin. Orang miskin yang dalinya ya, mana sudah miskin, mana kada alim, mana rupa pirut, mana hirang umayallah tak kumpulan. Nampak juga nang diagakakan ada lalu. Ada juga orang kada harta rupa bungas, baagak lawan masnya lah. Ada juga orang kada bungas kada tapi ini Sokope hanyar itu rawatnya ini merasa di kampung merasa agak banget, coba di kota tawaran orang banget tapi di kampung merasa agak banget padahal muhabir pahamlah. Ada nang di agak kanan lamun bundokan tuh ada cara nananya rambut aja di agak kanannya kan rambut aja. Wah apa aja rambut nang ini potongan dia. Nah iyalah. Nah ini iya hidup ini ibtakhara terus. Hidup ini saling baagak-agakan dan ini hati-hati rahmatnya. Hidup nang ibtakhara baagak-agakan yang melahirkan iri dengki dan melahirkan selalu bersaing itu ada di dalam komplek. Bila orang hidup di komplek itu iya baagakan maksudnya nang banyak karinya di komplek aja di mana-mana hidupnya hendak agak terus saling agak. Oh ternyata bukan hanya manusia yang suka agak langit pun agak lawan bumi. Mana di jual rupanya agak langit. Nah apa yang diagak-akan? Nang dibanggakan langitnya lawan bumi nang apa? Faqalatil ardu maka berkatalah bumi, ujar bumi lawan langit, ana khairun minki, wahai bumi ikam lebih hebat aku ini lebih baik, aku ini lebih tampan, aku ini lebih hebat daripada engkau. Li'anna Allah Ta'ala karena bahwa Allah Ta'ala bumi berdahulu lembaga, bumi berdahulu bagak lawan langit, bumi berkata lawan langit, ya sama, wahai langit, ana khairun minki, aku ini lebih baik daripada engkau, aku ini lebih hebat daripada engkau, aku ini lebih cantik daripada engkau, aku ini lebih tampan daripada engkau. Li'anna Allah Ta'ala karena bahwa Allah Ta'ala zayyana bil bilad memperindahkan diriku dengan negeri-negeri. Coba lihat negeri Indonesia gemah lemah apa bahasa orang ini. Wah, Indonesia ini berada di kawasan yang apa bahasa orang ini rahmat indah di atas khatulistiwa ajar.
Coba bumi ini menjadi indah dengan negeri-negeri Indonesia, Malaysia dan seterusnya. Dasar indah bumi ini. Allah Ta'ala memperindah diriku ini wal bihari, dengan lautan-lautan Atlantik, lautan Pasifik, lautan Madura, lautan yang mana-mana, terbentang luas, terbentang biru, dengan ombak-ombak yang bergemuruh dan sebagainya, wal anhar, dan sungai, wal anhari, dan sungai-sungai. Allah memperindah diriku ini dengan lautan, dengan sungai, wal asjari, dan pepohonan, wal jibali, dan gunung-gunung, wa gairiha, dan selainnya. Maka terlihatlah bumi ini betapa indah. Ayalah orang berdiri di atas gunung, melihat apa aja, melihat keindahan alam, melihat keindahan alam. Ya karena memang indah alam ini. Makanya Allah mengatakan, makanya kata ulama, unzur ila nafsika, lihat dirimu, betapa indahnya Allah menciptakan manusia. Ada usaha alam manusia sendiri. Allah ciptakan makhluk yang terindah. Siapa? Perempuan. Sisi apapun perempuan itu indah, rambutnya indah, telinganya indah, tangannya indah, kakinya indah, kukunya indah. Semua ajza'un nisa, juzu-juzu yang ada di dalam diri perempuan itu adalah keindahan. Unzur ila nafsika, lihat diri manusia, betapa indahnya Allah menciptakan manusia ada di bumi. Lihat summan lakili ila alam sufli, lihat alam-alam di bawah ini. Dasar indah sekalinya bumi ini. Ujar langit menjawab, faqalatis sama'u, maka menjawablah oleh langit. Ujar langit, ana khairun minki, ikram ini bumi baik aku juga. Ana khairun minki, aku lebih baik daripada engkau wahai bumi. Li'anna syamsa wal qamara wal kawakiba wal aqlaqa wal buruja wal arsha wal kursiyya wal jannata biya. Ikan tahulah bumi, matahari nang begitu indah menyinari dirimu, wal qamara, dan bulan yang menerangi dirimu, menerangi bumi di malam hari, wal kawakiba, dan bintang-bintang yang bertebaran, wal aflaka, dan ngarannya aflak itu rahmatnya planet-planet lah, wal buruj orang labija, wal arsya aras, wal kursiya, dan kursi, wal jannata fiya, dan surga pun ada di langit. Bumi. Harap kalau aku di langitnya ada matahari, ya Allah, ada bulan, ada bintang-bintang yang gemerlap menjadikan keindahan diriku, ada aras dan sebagainya. Ujar bumi, bujur juga, ya Allah. Ya Allah, langit itu indah karena ada matahari, langit itu indah karena ada bulan dan bintang dan seterusnya. Nah, ujar bumi bujur juga, apa jar langit ini? Faqalatil ardu, lalu bumi berkata, kata bumi, piya baitun, aku itatap ikam langit harap aku. Kenapa piya baitun, dikaya aku ini ada rumah, ya zuruhu, yang mengilangi, mendatangi rumah itu, wayatubu, dan mengelilingi bihi dengan rumah itu, al-anbiya wal mursalun, para nabi dan rasul, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, seberada antawab di rumah itu, wal awliya'u, para awliya Allah Ta'ala, wal mu'minuna amatan, bahkan orang-orang yang beriman di seluruh penjuru dunia, mereka datang ke kaya aku. Itu adalah Baitullah. Aku langit ada di isi Baitullah. Baitullah ini hebat.
Seluruh nabi datang ke Baitullah nih mengelilingi aku. Seluruh rasul datang ke Baitullah mengelilingi aku. Orang-orang wali itu kadang-kadang kada tawaf di Baitullah, semuanya tawaf. Apabila kada kawa jasadnya dengan rohnya mereka tawaf. Orang-orang yang beriman yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka datang ke Baitullah dan mereka tawaf di Baitullah. Itu langit hebat kada aku langit hebat. Ujar langit bujur ju apa manilah ya Allah. Faqala lis-sama'u, maka berkatalah langit, ujar langit, aku gin bumi ay ada jua isi rumah hanya bahkan pakai itu tukang jua kau nak bujur di motor ini awin ada jua mobil bang awin ada jua lagi kalau faqala lis-sama'u, maka langit berkata iya al-baitul ma'mur, dikaya aku ada juga bumi Baitul Ma'mur, andaknya di atas langit ketujuh. Baitul Ma'mur itu yatufu bihi malaikatus samawati, mengelilingi dengan Baitul Ma'mur itu para malaikat yang di langit. Wa fiyal jannatu, dan dikaya aku di atas langit ini al jannatu ada surga. Nah, berarti surga di sana yang ada tadi ya jiwa allati ya ma'wa arwahi, yang surga itu tempat roh-rohnya para anbiya wal mursalin, rohnya para rasul, wa arwahil auliya, dan tempat rohnya para aulia Allah taala, wassalihin, dan para orang-orang soleh. Kada ada di bumi rohnya para aulia, roh aulia kada di bumi, roh aulia di langit. Bumi bugin ada juga kada ikamanya nang isi Baitullah, aku juga ada isi rumah, ujar bumi bujur juga leh. Napa lagi ujar bumi? Wa qalatil ardu, dan berkatalah bumi, "Hai langit, tetap aja ikam langit harap aku, agak aku. Kenapa? Inna sayyidal mursalina wa khataman nabiyyina wa habiba rabbil alamin wa afdalal mawjudati alaihi akmalut tahiyyati wa tanafiyya wa ajra syari'atahu alayya." Langit ikam daulah inna sayyidal mursalin, bahwa penghulu pemimpinnya para rasul, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, wa habib rabbil alamin, kekasih Allah Tuhan semesta alam, wa afdalal mawjudati, dan paling hebat segala yang ada ini, alaihi akmalul tahiyyat, atasnya lah sepaling sempurna penghormatan, wa tanafiyya, dia bertempat di kaya aku, wa ajra syari'atahu fiyya, dan dia memberlakukan syariatnya di atasku. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku langit ya divisi Muhammad di bumi ini. Muhammad itu manusia yang paling afdal para nabi dan rasul, namanya aja manusia paling hebat semua. Ya Allah ya Karim. Lalu langit berpikir, ujar langit, napa yuk nang gusurong ku jawab, nenek aku ada di langit pertama Nabi Adam, ku surong ku sanding lawan Muhammad, kada kawa melawan ni papa. Di langit kedua ada Nabi siapa? Nabi Isa lawan Nabi Yahya, kada kawa juga menandingi. Di langit ketiga ada Nabi Allah Yusuf, Nabi Yusuf, kusurung Nabi Yusuf di langit yang ketiga, kada kawa juga melawan Muhammad. Langit keempat ada Nabi Idris, kada kawa juga. Langit kelima ada Nabi Harun, iyalah
kada kawajua melawani langit keenam ada Nabi Musa kada kawajua disorong-sorong lawan Muhammad. Langit ketujuh yang bergelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim, disanding dilawanakan dibandingkan lawan Nabi Muhammad. Kada kawajua ujar langit di mapa aku nini ranaya lagi nya kalahnya bila kalah ranaya dede orang-orang lakukan meriakan aja bila orang ini orang di pilkada kalah ranaya nang jalan gubernurnya kalah ranaya nang jalan wali kotanya kalah ranaya nang jalan bupati di mana kalah ini dia kada boleh nik lagi nya iya kan panggilan rumus iya pilihnya kalah ranaya ada hanya sekadar ranai ada orang nangis tangisan ujar langit haja haji wasakan doanil jawab menini wa ujar kada kawal lagi menjawab ya kawal lagi dah nangis langit kalah agak lawan bumi karena di bumi ada Muhammad kada kawal dikalahkan lawan siapa Muhammad disandingkan mengalahkan kada kawal. Lalu ujar langit wa tawajjahtu ilallah aku tawajjuh lawan Allah taala menghadap lawan Tuhan wa qala berkata langit ilahi anta tujibul mutarra idza an jawabil ardi fa as'aluka ayyas'ada Muhammadan ilayya fa tasharrafu bihi kama tasharrafatil ardu bi jamalihi wa takhartu. Langit kayak itu bermunajat lawan Allah Ta'ala mengadu lawan Allah harus kayak itu. Kamana lagi mengadu, kamana lagi mengeluh, punya susah payah ini, lamun punya sakit, lamun kalah mengadu kepada Allah. Ilahi wahai Tuhanku, ujar langit ngimiti dikit. Ilahi wahai Tuhanku, ujar langitnya anta tujibul mutarra engkau orang yang memperkenankan, engkau orang yang mengabulkan orang nang kepipit, orang nang kalah ijazah. Engkau orang yang memperkenankan orang yang memanggilmu, orang yang berdoa kepadamu, apalagi ulun sekarang kepipit, orang ulun sekarang kalah. Wa ana ajiztu an jawabil ardi Tuhan, ulun sudah lemah, kalah lawan bumi, baagakan ulun kalah sudah lawan bumi ini Tuhan, kada ada lagi cara menjawab. Dasar kalah ulun lawan bumi, harap bumi ulun ini kayak apa ulun ini? As'aluka maka ulun mohon ya Allah antas ayyas ada Muhammad ayyus ada Muhammadun gitu aja bilanya anu ayyus ada tuh ayyus ada Muhammadun dinaikakan Muhammad ilayya ke atasku Tuhan ujar langit ulun mohon naikakan Muhammad ke langit. Jadi Muhammad ada juga pernah berjejak di langit. Jadi Muhammad itu ada juga pernah berjalanan ke langit. Jadi Muhammad itu ada juga pernah bergana di bumi. Fa atasyarrafu bi maka ulun jadi mulia dengan kenaikan Muhammad ke atas langit. Kama tasyarrafatil ardu bi jamali. Kama sebagaimana tasyarrafatil ardu bi jamalihi menjadi mulia bumi dengan keelokan Muhammad. Jadi ulun jadi mulia juga kada kalah langit ujar-ujar lang bumi ada Muhammad aku gini so aja juga Muhammad menjajah ke rumahku. Allah lagi bagak kada lagi
Ikam di kampung baga kalau jer aku jer rumah aku ni jer dijajak tuan guru hebat kata kawain lagi jer pas tuan guru nang itu datang ke rumah kita sama kada sama aja. Wabakhartu dan ulun bangga jua ya Rabb. Napa ujar Allah Ta'ala fa'ajaba da'watahu. Lalu Allah menjawab permintaan langit menaikkan agar Muhammad dinaikkan ke atas langit. Wa Allah Ta'ala ila Jibril dan mewahyukan Allah Ta'ala kepada Jibril. Tuhan kiau Jibril izhab ila jannati ikam ke surga hadil Jibril khuzil burak bawa burak wazhab ila Muhammadin datangi Muhammad bawa ke atas langit. Nah ya kalau alhamdulillah maka jadilah Isra dan Mi'raj. Kayaknya kita sambung kisahnya panjang kisahnya lagi Muhammad teh. Wa fazahaba Jibril wa ra'a arba'ina alfi burakin. Berangkatlah Jibril menuju surga untuk mengambil burak dibawa kepada Nabi Muhammad dan Muhammad dibawa ke atas langit. Nah pada Jibril melihat dalam surga 40.000 burak menggurak 40.000 burak kadang 40 juta apa 40 juta ya apaan 40.000 burak lagi mandaro burak Uji Jibril mana nang kau ambil ini nih ya kalau 40.000 burak ini nang kemana nang ku bawa magang ambil Muhammad naik ke atas langit kemana yuk kayaknya kita sambung ila akhirih wallahu a'lam bisawab judulnya bersambung Al-Fatihah.